ارے کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو ہاتھ لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم اٹھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ۔ میرے نبی کی ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے اچھے ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون ہے، بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا، کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو، اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں
कोर्ट की शादियाँ ना करो, इश्क माशूकी की शादियाँ ना करो, ये 99.9% नाकाम हो जाती हैं। ज़िंदगी और चीज़ है, इश्क माशूकी और चीज़। अपने माँ बाप की दुआएं बरकतें लेकर शादी करो। लेकिन माँ बाप से कहता हूँ, अगर कहीं बच्ची कह दे मैंने नहीं करनी यहाँ, तो अल्लाह के वास्ते उसकी रियायत करो। उसको गाय भैंस ना बनाओ कि जिस किले नाल मर्जी जाके बन छो। इंसान है, जानवर नहीं है, इंसान है। जिंदगी जिसने गुजारनी उसकी रियायत करो, उसकी रियायत करो। औलाद से कहता हूँ, ऐसे लव मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारा कल्चर नहीं है, ये हलाकत और तबाही का रास्ता। मैं कुर्बान जाऊँ मेरे नबी कि साहिबजादी जन्नत की औरतों की सरदार का रिश्ता आसमान पे तय हो चुका है कि अली के साथ किया जाएगा। खबर आ चुकी, जिब्रील आ चुके हैं कि या रसूल फातिमा अली के लिए, और हजरत अली रिश्ते का पैगाम लेकर आए। और आप फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह, हाँ नहीं की का इंशाअल्लाह, हाँ तो हो चुकी है इंशाअल्लाह, हाँ क्यों नहीं की, हाँ हो चुकी। आपको सबक सिखाने के, हमें शरीयत सिखाने के। घर तशरीफ ले गए, फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। जब जिब्रील आके बता चुके हैं कि ये रिश्ता हो चुका है आसमानों पर, अल्लाह ने कह दिया है कि फातिमा अली के हाथ में दी जाएगी, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं, हमें सिखाने की। कि कितनी बच्चियां सिसक के ज़िंदगी गुजार देती हैं, माँ प्यो ज़बरदस्ती कर देते हैं। कितने बच्चे सिसक के ज़िंदगी गुजार देते हैं कि माँ बाप ज़बरदस्ती कर देते हैं। भाई अल्लाह के वास्ते शरीयत पढ़ो, दीन पढ़ो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इनकार करना था, क्या खैर। आजकल की शरीफ बच्ची बेचारी चुप करके कहती ठीक है जी, में माँ प्यो दी मर्जी। तो फातिमा हस्ती कोई तस्वर कर सकता है, कहेंगी नहीं, वहाँ से इकरार ही था, लेकिन हमें पैगाम देना था, सिखाना था। कहा या रसूल जैसे अली जाओ लोगों को बुलाओ, फिर लोगों को बुलाओ। फिर आपने निकाह पढ़ा, फिर रुस्ती हुई, बुला कर आपने फातिमा का हाथ पकड़ा और यूं अली के हाथ में देकर कहा अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। और फरमाया फातिमा मुझे जो सबसे ज़्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। अल्लाह के वास्ते अपनी कौमी ज़िंदगी से निकलो, रवाजी ज़िंदगी से निकलो। पंजाब की ज़िंदगी, पठानों की ज़िंदगी, बलोचों की ज़िंदगी, सिंधियों की ज़िंदगी, ये बुत हैं, इनको तोड़ के नबूवत वाली ज़िंदगी, नबूवत वाली ज़िंदगी, नबूवत वाली ज़िंदगी वो इख्तियार करेंगे। हमारी औरतें भी सुखी, हमारे मर्द भी सुखी, हमारी औलाद भी सुखी। तो सारे भाई नियत करते हैं ना इसकी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कोशिश फरमाए। तो आप भाइयों, एक तो यहाँ मरकज़ है इस्माइल, वहाँ जाया करो जुमेरात को, आपका फ़ायदा होगा। आपके पास मस्जिद में जमात आ जाए, उनके साथ बैठा करो, उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। महीने में 3 दिन जाया करो, उससे आपको इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा। और दुआ से पहले अगर किसी से लड़े हुए हो, मस्तूरात में कोई किसी से लड़ी हुई है या आप किसी से लड़े हुए हो, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मर जाने वाली जगह पे क्या लड़ाइयाँ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अल्लाह पे छोड़ दो। अपने नबी के एक हदीस सुना के दुआ कर दो। आपने फरमाया मदीने वालों से, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं मिलेगा, क्या करोगे? कहीं हम तलवार उठाएंगे, हक़ लेंगे। आपने फरमाया अगर मैं उससे अच्छी चीज़ बताऊँ करोगे? कहा जी क्या? कहा हक़ के लिए लड़ाई न लड़ना, छोड़ देना और हौज़ कौसर पे आ जाना, सारे पूरे करवा दूँगा। अब ये वादा मदीने वालों के साथ नहीं है, ये वादा हर उस उम्मती के साथ है जो झगड़े से बचने के लिए हक़ छोड़ दे। अपना हक़ लो, कोशिश करो, लेकिन अगर लड़ाई की शक्ल है वापस हो जाओ। या रसूल अल्लाह आपके हवाले। आपने मदीने वालों में हमें भी शामिल किया, जिसका हक़ मारा जाए और लड़े नहीं, छोड़ दे, सब्र कर जाए, मेरे इंतज़ार कर आंखें बंद होने का कि मेरा नबी तेरा वकील होगा और अल्लाह जज होगा, वेख्या फैसला कहता होता है। फिर तुम अपने हबीब को अपना वकील बना लो। अब माफ़ कर दो, औरतें भी माफ़ कर दो,